दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो। सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो। सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो। अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, यह महारस जन है पियो, अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, यह महारस जन है पियो, जन्म जन्म चुके पै पारे, जन्म जन्म चुके पै पारे, दुर्त विनाश्यो परम बियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो। सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो, दर्शन पेखत में जियो। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, यह काज तुम आप कियो, तुमरी कृपा ते पयो साध संग, यह काज तुम आप कियो, दृढ़ कर चरण गए प्रभु तुमरे,
दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे, सहजे बिखया पेखियो दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो। सुख निधान नाम प्रभ तुमरा, है अबनासी मंत्र लियो। सुख निधान नाम प्रभ तुमरा, है अबनासी मंत्र लियो। कर कृपा मोय सतगुर दीना, कर कृपा मोय सतगुर दीना। ताप संताप मेरा बैर गियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो। सुनकार बचन तुम्हारे सतगुर, सुनकार बचन तुम्हारे सतगुर। मन तन मेरा ठार थियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो। तन समानस देहि पाई, जित प्रभु अपने मेल लियो। तन समानस देहि पाई, जित प्रभु अपने मेल लियो। हंसो कल युग साध संग कीर्तन गाइए। हंसो कल युग साध संग कीर्तन गाइए। नानक नाम आधार हियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो। सुनकार बचन तुम्हारे सतगुर,
सुन कर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो दर्शन पेखत मैं जियो, 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 दर्शन पेखत मैं जियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो। सतगुरु जी महाराज जीओ, तुहाडे बचन सुन के, तुहाडी सिक्ख्या सुन के मेरा मन अते मेरा तन जो है शांत हो जाता है। सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो दर्शन पेखत मैं जियो। गुरु दी मत, गुरु दी सिक्ख्या, गुरु दी एजुकेशन, विजडम, गुरु दा उपदेश जिंदगी विच परिवर्तन पैदा करता है, चेंज लियाता है। जदों असी गुरु रामदास महाराज जी दी पंक्ति सोदर रास विच रोज़ पढ़ते हाँ तो पता चलता है कि गुरु का शब्द मनुख दे अंतरात्मे नूं किवें बदलदा है। गुरु जी कहते हैं कि गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके कास्ट हरिया। कोई बूटा, कोई रुख, कोई खेती गर्मी दे नाल, तपिश दे नाल सुकदी जा रही होवे, जदों उसनूं पानी मिल जाता है, बरसात मिल जाती है, तो फिर दोबारा हरिया भरिया हो जाता है। यानी कि मौत वाल सफ़र करते हुए बूटे नूं, मौत वाल सफ़र करते हुए रुख नूं, मौत वाल सफ़र करदी हुई खेती नूं फिर दोबारा पानी मिलण दे नाल वो फिर दोबारा परत के जिंदगी वल तुर पंदे हैं। सुक जाना उन्हां दी मौत है अते हरे हो जाना उन्हां दा नवां जीवन है। गुरु दे प्रसाद, गुरु दा प्रसाद, प्रसाद दा अर्थ है कि मेहर, बख्शिश, ब्लैसिंग्स, बिनाइनिटी। सिख उत्ते गुरु की सब तो वड्डी बख्शिश की होंदी है कि जदों गुरु जी अपना एक्सपीरियंस, गुरु जी अपना अनुभव, अपना एहसास, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने शब्द के थ्रू, अपने सिख दे नाल साझा करते हैं, अपने सिख दे नाल शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस नूं कि मैं की जानिया है अते किस तरह की जिंदगी में जीवी है, किहड़ा जीवन जीविया है। जदों असी गुरु जी दे कोल सिख बन के आते हाँ, फिर गुरु जी उही ज्ञान, उही नॉलेज साडे नाल भी शेयर करते हैं कि मैं चाहता हाँ जिहड़ा जीवन मैं माणिया है, जिहड़ी जिंदगी नूं मैं माणिया है, मेरा सिख भी उसे जीवन नूं माण सके, इंजॉय कर सके। गुरु जी की यही सब तो वड्डी खासियत है कि गुरु जी अपने सिख तो
कुछ लुको के नहीं रखते, कुछ हाइड नहीं करते, कुछ छुपा के नहीं रखते, सीक्रेट नहीं रखते। अते इस तो वड्डी मिसाल, इस तो वड्डी एग्जाम्पल होर की हो सकती है कि गुरु नानक साहब पातशाह जगत जलंधर दे भले वास्ते अपने घरों चल के हर जगह आप पहुँचे हैं, हर जगह आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने जिहड़ा उपदेश दिता है जां जो विचार साझे कीते हैं वो सिर्फ धार्मिक बंदियां दे नाल ही कीते हैं, चंगे लोकां नाल ही उन्होंने विचार अपने साझे कीते हैं। जिवें भाई लालू वर्गे नेक लोकां कोल गुरु नानक साहब गए हैं ते अपनी गल भाई लालू दे नाल शेयर कीती है। ऐसा नहीं है, गुरु जी ने आप जाके बुरे बंदियां दे नाल भी अपनी गल शेयर की, अपना उपदेश दिता, नॉलेज दी। गुरु नानक साहब पातशाह ने इतनी वड्डी रुकावट नूं तोड़ दिता जिसनों अज तक किसी मजहब ने, किसी धर्म ने नहीं तोड़िया सी। बुरा बंदा किसी नेक बंदे कोल जाए अते उसनों जाके कहे कि मैं बुरा हाँ, मैं बदलना चाहता हाँ, मैं चेंज होना चाहता हाँ, मेरी हैल्प करो, मनु इस नरक दे विचों कड्डो। ये गल कुछ होर है। पर गुरु नानक साहब पहल करन अते मलक भागो कोल चले जाण, भूमिए चोर कोल चले जाण, सज्जण वर्गे ठगियां करने वाले बंदे कोल चले जाण ते आप चल के जाण। उन्हां कोल जाके भी सतगुर सच्चे पातशाह उन्हां नाल बिना नफरत किए हुए, बिना डिस्क्रिमिनेशन दे, बिना भेदभाव दे उन्हां नाल अपना उपदेश जो है साझा करन। वैसे धार्मिक दुनिया के अंदर एक सब तो वड्डी रुकावट, कमी जो है, ऑब्स्ट्रक्शन जो है, डेफिशिएंसी जो है कि ज्यों ज्यों असी कोई कर्म करके अपने आप को धार्मिक समझना शुरू करते हाँ तो साढ़े अंदर इस किस्म की भावना पैदा हो जाती है कि असी दूसरिਆਂ नालों कुछ ज़्यादा सुच्चे हाँ, दूसरिਆਂ नालों ज़्यादा उच्चे हाँ। जे असी ऐसा ना भी करिए तो साडा आला दुआला जिहड़ा है, साडे आस पास के लोग जिहड़े हैं जो सानू धार्मिक मनते हैं, रिलीजीअस मनते हैं, वो भी साडे आस पास चार दीवारी बाउंड्री वाल खड़ी कर देंगे हैं कि तुसी ऐसे बंदियां कोल क्यों बैठे हो। ऐसे बंदियां कोल बैठते तुसी सोभदे नहीं, क्योंकि तुसी धार्मिक बंदे हो, रिलीजीअस हो, ते ये बंदे जिहड़े हैं ये धार्मिक नहीं हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है। मैं पहले भी एक बार गल की सी कि मैं किसी बंदियां 3-4 बंदियां नाल बैठा सी। एक दिन शाम का समा सी, वो अपने काम लगे हुए सन ते उन्हां दे परिवार की एक बीबी ने मैनू बुलाया भी, जतिंदर सिंह गल सुन। मैं जाके पूछा, हाँ जी भैन जी की गल है? कहते तू ज्ञानी चंगा लगदा उन्हां दे विच बैठा होया शराबियां दे विच। ते मैं सोचन लगा 4 बंदियां दे विचों 3 ते उन्हां दे घर दे ही बंदे सन, ते जिहड़ी गल मन्नू कह रहे हैं जो अपने घर विच कंधे तां ही कहण दी नौबत ही ना आउंदी। ये साडी मैंटैलिटी है। अक्सर ऐसी देखण भी चाहुंदा है, पर जरा गौर करके देखो। बाबा शेख फरीद साहब उन्होंने तो इस सारी गुंजल नूं, इस सारी प्रॉब्लम का हल जो है, सलूशन अपने सलोकां विच कर दिता है। वो कहते हैं कि हंस उड़ कोदरे पिया लोग विडारण जाए। हंस उड़दा उड़दा कोदरे के खेत भी जाके बैठ गया। कोदरा पुराने समय दे विच एक ग्रेन होंदा सी, अजकल बहुत घट मिलता है। गरीब लोग जिसकी रोटी खाते सन तो हुण उसका ऑल्टरनेट जो है वीट, कणक हो गई है। गुरबाणी दे विच हंस का जो सुभाव है, जो नेचर दसिया है, वो ये है कि गुरु जी कहते हैं कि हंसा हीरा मोती चुगण।
ਹੰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੰਸ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਦਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਾਂ, ਹੋਰ ਐਸੇ ਕਈ ਪੰਛੀ ਦੇਖੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਲੇਲੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪੰਛੀਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੰਸ ਉੱਡ ਕੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੰਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੰਸ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਤੇਰਾ ਕੋਦਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਡਾਈਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਉੱਡਰ ਕੋਦਰੇ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ ਗਾਫ, ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਗਹਿਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਫਲ, ਗਹਿਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਗਨੋਰੈਂਟ, ਸਟੂਪਿਡ, ਅਨਵਾਈਸ, ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਦਰਾ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੋਦਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਠੱਗਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਸਿੱਖਣੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਲੋਕ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਬੈਸੇ ਗਾਹੇ, ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਉनको ਲਾਹੂ ਲਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੇਕ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲਾ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਨਾ ਰਲਦਾ ਰਾਈ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਈ, ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲਾ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਨਾ ਰਲਦਾ ਰਾਈ। ਕਿ ਸੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ, ਫਾਲਸ ਜੋ ਹਨ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਰਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਲਾਈਟਨੈਸ ਹੈ, ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਝੂਠ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੈ, ਪਲੂਟੋਨੀਅਨ ਹੈ, ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੈ।
ਡਾਰਕਨੈਸ ਅੰਧੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਸੀ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਜਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਰਕਨੈਸ ਹਨੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟਿਡ, ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਬੈਸੇ ਗਾਹੇ, ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੀ। ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇਕ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ, ਸੈਕਰੇਡ ਐਂਡ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੰਤੰ ਸੰਮਿਤਰਸਯ ਦੁਰਜਨੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੰਤੰ ਸੰਮਿਤਰਸਯ ਦੁਰਜਨੈ, ਨਾਨਕ ਭੋਜਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਨਿੰਦਕ ਆਵਦ ਹੋਏ ਉਪਤਿਸ਼ਟਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ, ਐਸੈਂਸ, ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾ, ਪੀਸ, ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਭਲਾ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਭਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਬੋਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਡਰ
ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਵਾਨ, ਚੋਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਤਲ ਦੇ, ਚੋਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਗਿਲਟਲੈਸ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਿਆਲੂ ਹਨ, ਆਪ ਕਾਇੰਡ ਹਨ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ही बेगाना सगल संग हमको बने आई। आओ ये शब्द पढ़िए, फिर उस तो बाद अगे दी विचार करांगे। बिसर गई सब तात पराई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई, जब ते साध संगत मोह पाई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल
सगल संग हमको बनियाई, सगल संग हमको बनियाई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई। जो प्रभ कीनो सो पल मानो, एह सुमत साधु ते पाई। जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो, एह सुमत साधु ते पाई। ए सुमत साधु ते पाई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई। पम पगम गनि सनि सरे रिम पानी पानी मिसा सनि सरे सनि सनि पम रे नी पसा। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई। सब में रव रहा प्रभ एको, पेख पेख नानक बिगसाई। पेख पेख नानक बिगसाई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई। जब ते साध संगत मोह पाई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई, बिसर गई, बिसर गई। वाहिगुरु जी। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहि पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनियाई। ये कोई सानू बेगाना जा वैरी समझे, ये उदी अकल है, उदी मैंटैलिटी है। पर मैं अपने वल्लों अज तक किसी नूं भी अपना वैरी नहीं समझिया, ना किसी नूं बेगाना समझिया है। मेरी किसी नाल कोई नफरत नहीं, किसी नाल कोई वैर नहीं, कोई ईरखा नहीं, कोई द्वेष नहीं। मेरे लिए सारे मनुख, सारी मैनकाइंड जो है एक रब दी पैदा की हुई इंसानियत है, इंसान है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे
ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜੋ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਫੋਰਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਇਹ ਰਿਫੋਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਨਾਇਨਿਟੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਵੀ ਪਖੰਡ ਚਲਾਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਤਬੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੰਮ ਧਰਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਖਵਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜੋ ਸਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਂ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਤ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਦਾ ਪੱਖ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪੱਖ। ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹੰਬਲਨੈਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪਾਠਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 11 ਦੇ 11 ਭੱਟ ਜੋ ਹਨ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਭੱਟ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, 4 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੈ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਹਿਲੇ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮਚੰਦ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੁੜਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਚੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿਰਮ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਮਾਮਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਨਾਗੋ ਜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਭੱਟ ਮੱਥਰਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੱਟ ਮੱਥਰਾ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਹਨ, ਸਵਈਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਧਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਦੇ 2 ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਮਦੀਨ, ਬਹਿਰਮ ਖਾਨ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਮੱਥਰਾ ਜੀ ਵੀ ਰੋਹਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1634 ਦੇ ਵਿੱਚ 1634 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਫੌਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਮੁਖਲਸ ਖਾਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਈਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗਨ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ, ਸੁਤਦਾਰ ਅਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਹ ਸਵਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਨ ਆਪ ਇਸ ਘਮਾਸਾਨ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਰਾਓ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਡਾ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹੀ ਜੋ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜਮੀ ਦੋਜ ਕੀਤਾ। ਮੁਖਲਸ ਖਾਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਿਤਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 95% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਈਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੱਚ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਪਰਮ ਪਦ ਕਿਆ ਹੈ? ਪਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ, ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਵਸਥਾ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਬਿਓ, ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਰੇੜ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ 50-60 ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੇੜ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਉਹਦੇ 50 ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਚ ਦੀ ਉਤਨੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿ ਦੋ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਖਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਕਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਐਕਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਚਾਹੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ ਅਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਚਟਵੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਿਨਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਸੇਵੇਂ ਦਰ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭੱਟ ਨਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੱਚ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਸਲ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧਰਮੀ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 40-50 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਫਿਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਨੀਡ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਅਟਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੈਸਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਭੱਟ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਬਿਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਂਗਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਨੂੰ, ਜੈਲਸ ਨੂੰ, ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਧਰੇ। ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਖ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਕਦੋਂ? ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਪ ਲਿਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਬਣ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੇ। ਨਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਰਤ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਪ ਕੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ, ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ। ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਾਣਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਿਹੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਕਾਠੋ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ। ਕਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ। ਚੰਦਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਤੋਂ, ਕਾਮਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ, ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਦਰਿਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਆਲਸ, ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਪਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਵਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੈਮੀ, ਸਹਿਜ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕੁੜਿਆਰ, ਫਿਰੇ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਬੇਤਾਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਤ, ਭੂਤ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਹਮਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੂਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹੀ ਬੇਤਾਲ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕੁੜਿਆਰ, ਫਿਰੇ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਮਾਨਸ ਚੰਪ ਲੇਟੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਪ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਿਸਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਨਸ ਚੰਪ ਲੇਟੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ, ਢੋਰ, ਗਵਾਰ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਢੋਰ ਹਨ, ਗਵਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ। ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।
कि लोक विचारा करे दिन रात, लोगों को खुश करने ते लग्या है। तो गुरु जी कहते हैं ऐसी बिरती वाले जोड़े हैं ना, जो गुरु के नाल जुड़ते हैं फिर कहते ऊँच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उधरे सुनते उतरे उधरे बिन से पाप कनेरे, उन्होंने पाप कट्टे जाते हैं। पशु प्रेत मुगध को उतारे, इहो जी बिरतियां वाले वो तर जाते हैं। कोई पशुओं ने थोड़ी ना तरना है, कोई गुरुद्वारे दे विच आके पशु थोड़ी ना बैठते हैं, कोई कुत्ता आके बिल्ली आके थोड़ी ना बैठती है। वो गुरु की गल उन्होंने वास्ते थोड़ी ना है, बंदियां नूं क्या है। ये वाली बिरती वाले जड़े हैं पशु प्रेत मुगध को उतारे, उतारे जाते हैं। पाहन पार उतारे पत्थर की तरह, जिन्होंने कोई फर्क ही नहीं पिया 50-50 साल गुरुद्वारे आण ते, उस तरह की जिंदगी है। वो पत्थर ही हैं, गुरु जी उसनों उन्होंने पत्थर कहते हैं, वो भी तर जाते हैं जो उन्होंने गुरु की गल की समझ लग जाए। नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारे, बलिहारी गुरु अपनी दिवाड़ी सदवार जिन मानसते देवते की है, गुरु देवते बना दिंदा है। गुर सेवा ते हर पाइए जां को नदर करे, मानस ते देवते पे सच्ची भगत जिस दे। ऐसी भगती गुरु जी दिंदे हैं, अपने जीवन नूं रिफॉर्म कर दिंदे हैं, आम जिंदगी तो देवते बना दिंदे हैं। तो इसी वास्ते गुरु जी कहते हैं कि नानक सतगुर भेटिए पूरी होवे जुगत। जे ये जुगत सानू समझ आ जाए, सानू वो तरीका समझ आ जाए कि गुरु जी सानू समझाना की चाहते हैं, तो फिर होएगा कि कहते हसंदियाँ खिलंदियाँ पहनंदियाँ खावंदियाँ विच होवे मगत। फिर सानू स्पेशली कुछ करना नहीं पवेगा धर्मी दिसण वास्ते, फिर साडे कर्म ही सानू धर्मी प्रूव कर देंगे। जिन्हां मनुखों ने सतगुरु के चरण परसे हैं, वो पशु प्रेतां के जीवन तो देवतियां वाला जीवन जीवन लग पे, कि भाव वो मनुख देवी गुणा दे नाल रब्बी गुणा दे नाल भरपूर हो गए, जिन्हां विच ये तब्दीली आ जाती है, ये चेंज आ जाता है। वो हमेशा दे वास्ते गुरु दे हो जाते हैं, वो अपने गुरु दे वास्ते जिउंदे हैं। अते जे गुरु दे वास्ते उस रस्ते ते चलते हुए शहीदियाँ भी प्राप्त करनियां पैण, तो उस तो भी पिछे नहीं हटते। ये ट्रांसफॉर्मेशन जिहड़ी है ये गुरु कोल गुरु की शरण विच आके ये हो जाती है। सतगुरु जी कृपा करन, असी गुरु की गल नूं समझण की कोशिश करिए, गुरु की मत लैण की कोशिश करिए। सो भट्ट नल जी जो कह रहे हैं कच्चो कंचन भ्यो, ये शब्द पढ़ के उपरंत समाप्ति है जी। आओ असी गुरु की मत के पात्र बन जाइए, गुरु की बख्शिश के पात्र बन जाइए। गुरप्रसाद परम पद पाया सूके काश ठहरिया। साड़ी जिहड़ी जिंदगी की सुक्की हुई लकड़ है, सुक्का होया जीवन है, वो हरिया भरिया हो जाए। आओ ये अरदास करिए। कच्चो कंचन भ्यो शब्द गुरु सुनने सुनो। कच्चो कंचन भयो शब्द गुरु श्रवण सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणियो। कच्चो कंचन भयो शब्द गुरु श्रवण सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणियो। होयो लाल नदर सतगुर जद धारे, लोहो होयो लाल लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारे। माहण माणक करे ज्ञान गुर कहो विचारे। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणियो। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणियो।
काठो श्रीखंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिनके गए। काठो श्रीखंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरने जिन परसिया, सतगुर चरने जिन परसिया, से पश प्रेत सुर नर पए। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम, सतगुर मुख पणियो। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम, सतगुर मुख पणियो। बिखते अमृत होयो नाम, सतगुर मुख पणियो। बिखते अमृत होयो नाम, सतगुर मुख पणियो। वाहिगुरु जी